بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا اس ماحول کے اعتبار سے، اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے، اگر میں جان لوں کہ آج کی رات یہ قدر کی رات ہے، طاق رات ہے، ماذا اقول فیہا، تو میں اس میں کون سی دعا پڑھوں، کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہا کرو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا عفو ہے، بخشنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا تو بڑا پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اس لیے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ عفو جو ہے نا، عفو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، حسین نام، نہایت حسین نام، کمال درجے کا حسین اور خوبصورت نام۔ اس نام کی دلیلوں میں سے جہاں قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے عفوً، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایسے ہی یہ حدیث رسول بھی دلیل ہے اس نام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ عفو ایک نام ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ برسوں سے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اہل علم، امت کے علماء، عوام، خواص، طلباء، سبھی مرد خواتین اس دعا کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ ابھی اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بعض تحریریں یا بعض مثال کے طور پر تقریریں یا سوال جواب کے ماحول میں یا ایسے ہی دروس وغیرہ کے درمیان ہونے والے سوالات کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے عوام کے بیچ میں گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے کہ بعض علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ان راتوں میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے یا ثابت منقول نہیں۔ یہ معنی ہے، روایت تو آئی ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں کہ کوئی دعا ان راتوں میں ثابت نہیں ہے، اس لیے عام ہے جیسے ہمیشہ ہم اپنی بھلائی کے لیے، دنیا میں خیر کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ان راتوں میں جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی کرنا چاہیں کریں، کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور ہمارے پڑوسی ملک کے بعض اہل حدیث علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، اور زبیر علی زئی حافظ رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہوئی، جو علماء حدیث میں سے جانے جاتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں بہت ساری، اور ایسی اس وقت اور بھی کچھ علماء ہیں، اور ایسے ہی بہت ساری تحریروں میں یہ بات آج کل آ رہی ہے کہ یہ جو دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس روایت کے اندر ضعف ہے، اور ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی راویہ جو ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن بریدہ ہیں، عبداللہ بن بریدہ اور ان کے بھائی تھے سلیمان بن بریدہ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ بہرحال عبداللہ بن بریدہ ابن بریدہ یہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہمارے احباب اہل علم نے جو بات اس سلسلے میں کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں انقطاع ہے، اس روایت کی سند میں کیا ہے؟ انقطاع ہے، یعنی اس روایت کی سند صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، اور نہیں سننے کی وجہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ سے ابن بریدہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، سماع یعنی سننا ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک وقت میں وہ بھی مدینہ میں تھیں، وہ بھی مدینہ میں تھے، لیکن دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے اور ایک دوسرے سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے روایت ضعیف ہے۔ اور اس حوالے سے علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کا نام لیا جاتا ہے کہ ان محدثین امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت منقطع ہے، اس روایت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس پر بہت زیادہ علمی بات کرنے اور باریک باتیں یہاں لانے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ اور نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب علمی بنیادوں پر دو اصول محدثین کے ہاں چلتے ہیں۔ ایک اصول محدثین کے ہاں وہ ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ان کے استاذ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک راوی جب کسی سے روایت کرے تو روایت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہو، ایک زمانے میں دونوں موجود رہے ہوں،
दोनों का जिंदा रहना मालूम हो और दोनों की मुलाकात बाकायदा साबित हो, चाहे एक बार मुलाकात साबित हो लेकिन मुलाकात साबित रहनी चाहिए। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और उनके उस्ताद का ये मौक़िफ़ है। दूसरा, बकिया तमाम मुहद्दिसीन का, कहाँ से? हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से लेकर दीगर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ ये है कि किसी भी हदीस की सही होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि रिवायत करने वाला जिससे रिवायत कर रहा है उन दोनों के दरमियान हम ज़माना होना, यानी दोनों एक ज़माने के हैं, दोनों एक दौर के हैं, दोनों एक ज़माने के, एक दौर के हैं, दोनों की मुलाकात साबित न हो लेकिन दोनों के दरमियान मुलाकात का इम्कान पाया जाता हो, यानी कराइन, हालात, ज़ुरूफ, इन तमाम चीज़ों को सामने रख करके ये पता चलता हो कि दोनों के दरमियान मुलाकात मुमकिन है और मुलाकात हुई होगी, इम्कानुल लिक़ा, मुलाकात का इम्कान। ये इमाम मुस्लिम समेत तमाम मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है। अब इस रिवायत के अंदर जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, इस रिवायत में अब्दुल्लाह बिन बुरैदा जिन्होंने रिवायत किया है उम्मुल मोमिनीन आयशा से इस हदीस को, दोनों मदीना में रहने वाले, उम्मुल मोमिनीन भी मदीना में और इब्न बुरैदा भी मदीने में, और दोनों के दरमियान मुलाकात का इम्कान कवी है कि नहीं कवी है। दोनों एक ज़माने में हैं, एक ही शहर के अंदर है और मदीना जैसी जगह है, और वो तकरीबन 20 साल की उम्र तक मदीना में रहे, 20 साल की उम्र तक मदीना में रहे। इसलिए कवी इम्कान है, ज़्यादा पुख्ता इम्कान है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुलाकात है, लेकिन सुनना, मुलाकात होना साबित नहीं है। अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शर्त के बजाय तमाम मुहद्दिसीन की शर्तों को सामने रख करके देखा जाए तो इस रिवायत के सही होने में कोई पेचीदगी नहीं, इस रिवायत के सही होने में कोई पेचीदगी नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शर्त के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो कोई एतराज़ कर सकता है, लेकिन अगर इस तरह का एतराज़ करने बैठेंगे इसका मतलब ये निकलेगा कि सिर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शर्त के मुताबिक ही जो रिवायतें आती हैं वो रिवायतें सही हैं, बकिया सारी रिवायतें नाकाबिल एतबार हैं। जबकि ये चीज़ उलमाए हदीस के यहाँ तमाम जमहूर मुहद्दिसीन के यहाँ मेरे भाइयों काबिल अमल नहीं है। असल यही है, सबसे आला दर्जा तो वही शर्त है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है कि रिवायत करने वाला जिससे रिवायत करता है उसका ज़माना एक हो और दोनों के दरमियान मुलाकात का इम्कान नहीं बल्कि बराह रास्त बाकायदा मुलाकात साबित हो, इसमें कोई शक नहीं, सबसे आला दर्जा है रिवायत का। लेकिन अगर ऐसा न भी हो तो भी कोई हरज की बात नहीं है। अगर लिक़ा का, मुलाकात का इम्कान भी हो और कराइन इस पर दलालत करते हो कि दोनों के दरमियान मुलाकात हुई होगी तो उस रिवायत के सही होने में कोई कलाम नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि उसमें ज़ाफ़ का कोई और सबब ना पाया जाता हो। जैसे मिसाल के तौर पर तदलीस की बीमारी हो सकती है और तदलीस के साथ अनाने का मसला हो सकता है, ये सब इल्मी बहसें हैं, इसमें जाने का मौका नहीं है। खुलासे कलाम क्या है मेरे भाइयों? खुलासे कलाम ये है कि आप बड़े इत्मीनान के साथ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत करदा ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसे पढ़ें और पढ़ा करें, इसका एहतिमाम करें। कोई दिल में जहन में उलझन न लाएं कि ये रिवायत तो ज़ईफ़ है, रिवायत तो मुनक़ते है, रिवायत तो नाकाबिल अमल है। इसलिए मुस्तनद और मुहक्क़क़ जो बात है वो ये है कि रिवायत काबिल अमल है और हमें इस पर अमल करना चाहिए, हमें इस दुआ के पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। इसलिए दोनों बातें आपके जहन में रहें मेरे भाइयों। एक तो ये है कि इन रातों में ज़्यादा इबादत करने का मतलब रकातों की तादाद बढ़ाना नहीं है बल्कि रकातों की मिक़दार बढ़ाना है, यानी लंबी रकात पढ़नी है, लंबा क़याम करना है, और इस तरह से ज़्यादा मेहनत आप करेंगे लंबी रकातें पढ़ करके। और दूसरी बात ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ सही है, मुस्तनद है, दुरुस्त है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले इसी बात की बुनियाद पर इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा था, बाद में उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन की शर्त के मुताबिक इस रिवायत को सही करार दिया। गर्चे मुलाकात नहीं है लेकिन मुलाकात का इम्कान मौजूद है और उसके कई एक कराइन हैं और तफसील का मौका नहीं है। हज़रत इमाम इब्न असाकिर दिमश्की शाफ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से इस मसले पर गुफ्तगू की है और दीगर उलमा ने भी गुफ्तगू की है, ये उसका खुलासा है। इसलिए इत्मीनान के साथ इस दुआ का एहतिमाम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन रातों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे
اور اللہ تبارک و تعالی ہماری جب تک بخشش نہ ہو جائے، یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ختم نہ ہوں، جب تک ہماری گردنیں جہنم سے آزاد نہ ہو جائیں، تب تک یہ راتیں اور یہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہم سے رخصت نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔